الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha lagwan la yadhuquna fiha lagwan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina killaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una
كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش
العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bapak dan Ibu, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat, masih ada beberapa acara. Mungkin kita bersingkat, kita membaca secara bersama Al-Quran dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas yang akan dipandu oleh Ananda Sumardi. Kali kami minta kita baca bersama surat Al-Quran dari Al-Hakumut Takasur sampai surat An-Nas. Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله
شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Masya Allah, Alhamdulillah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal hafizin al-hamilin li kitabillahi karim. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah kita dengarkan dan saksikan bersama para hafalan Al-Quran dari Musdawan dan Musdawati. Semoga hafalannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dan keluarga kita dijadikan sebagai ahli Al-Quran. Amin. Fadilatul hadirin, nadkhulu ila al-barnamij as-sadis. Kalimat syukri. Al-barnamij al-khamis, at-taqdiru wat-takrimu lil-huffaz al-kharrijin alladhi sayaqumu bihi mudirul ma'had wa ummu muslimah alaihima al-waqtu wal-fursatu jahizah. Hadirin, acara yang kelima yaitu pemberian penghargaan berupa pengaluman selempang hafiz Al-Quran 30 juz
serta pemakaian mahkota kepada para wisdawan dan wisdawati oleh pimpinan Pondok Tahfiz Al-Bida beserta Umi Muslimah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada Ustaz Salih dan Umi Muslimah serta Wisdawan dan Wisdawati. Kami persilakan kembali ke tempat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal hafizin al-hamidin li kitabillah al-karim. Amin. Masya Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan. Semoga tanda kehormatan ini menjadikan kita sebagai penghafal Al-Quran yang istiqamah hingga akhir hayat. Amin. Fadilatul hadirin, nadkhulu ilal barnamij sadis. Kalimatus syukri minat tullabil firrijin allati sayaqumu biha Sumardin Al-Bimawi. Falyatafaddal mashkura. Selanjutnya, acara yang ke-6, ucapan terima kasih serta kesan dan pesan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sumardin Al-Bimawi. Kepadanya kami persilahkan. Yang terhormat kepada Mudirul Ma'had Tahfidz Al-Quran wal Lughah Al-Arabiyyah Al-Ustaz Syarif Hidayatullah Al-Badawi. Dan yang terhormat kepada DKM Ketua Dekan Masjid Al-Ukhuwah beserta jajarannya. Dan kami hormati Bapak Ibu dan Bapak Ibu tamu undangan yang pada kesempatan hari ini telah menyempatkan dirinya untuk hadir pada acara Khatmil Quran. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan awal dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya. Allahumma amin. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan, teruslah melangkah, teruslah maju untuk meraih cita-cita antum, yaitu menjadi hafidz Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyid waladi Adam ajma'in, wa qaidul ghurril muhajjalin, wa sallallahu alaihi wa sallam tasliman daiman ila yaumiddin. Wa radiyallahu an alihi al-tayyibin wa ashabil akhyar al-kiram ila yaumiddin. Amma ba'd. Langkah yang pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya. Dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala li'annahu rabbul alamin. Karena Allah milik alam semesta ini. Dan tak lupa juga kita bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan segala nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah, memuliakan umat ini dengan agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan umat ini dengan mengutus sebaik-baiknya makhluk, manusia yang paling sempurna, manusia yang terdapat pada dirinya suri tauladan, yang pantas dicontoh, yang patut dicontoh, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu dilimpahkan kepadanya sebaik-baik salawat, rahmat, berkat dan juga keselamatan. Dan tak sampai di situ juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini juga dengan menurunkan kitabnya yang paling agung, firman-Nya, kalamnya yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah atas segala nikmat, atas izinnya dan atas karunia-Nya,
sehingga kita dapat meluangkan waktu kita, mengisi waktu kita untuk membaca, menghafal Al-Quran. Dan bahkan di antara kita ada yang telah mengkhatamkannya, dan ini merupakan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang harus kita jaga dan yang harus kita perhatikan. Hadirin, kita meyakini dan kita akui bahwa bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran merupakan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tak boleh lupa bahwa ini juga merupakan ujian bagi seorang hamba. Artinya, mampukah dia setelah Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepadanya yang mungkin selama di al-fida ini, yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang mau menyampai 3 tahun. Mampukah kita setelah kita keluar dari al-fida ini, setelah kita keluar dari lingkungan ini, mampukah kita menjaga, beristiqamah untuk menjaga hafalan ini? Jangan sampai kita disibukkan oleh urusan dunia, jangan sampai kita disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, sehingga kita melupakan, sehingga kita meninggalkan Al-Quran ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah banyak kita temui orang di luar, dari mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memberi mereka kesempatan untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran. Namun ketika mereka keluar dari lingkungan Al-Quran tersebut, ketika mereka berada di kampung masing-masing, malah mereka disibukkan dengan urusan dunia dan bahkan tidak sempat dan bahkan tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk mengulangi hafalannya. Na'udzubillah. Maka dari itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, dan tak lupa kami mengucapkan kepada kedua orang tua kami, walaupun pada kesempatan yang berbahagia ini mereka belum sempat untuk hadir karena jarak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mereka hadir pada kesempatan ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan kepada mereka, jazakumullahu khairan katsira atas perjuangan kalian, atas pengorbanan kalian, atas dukungan kalian, dan atas doa-doa kalian, sehingga kami bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kepada kedua orang tua kami yang jauh di sana, walaupun kami tak bisa menghadiahkan untuk kalian berupa harta yang banyak, walaupun kami tak bisa menghadiahi kalian berupa rumah yang mewah, mobil yang mewah, akan tetapi hanya ini yang dapat kami hadiahkan untuk kalian. Dan bahkan ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Ikhwan fiddin, maka berbahagialah orang tua yang anaknya membawa Al-Quran, yang dimana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya mahkota yang dimana cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di dunia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Quran wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yawmal qiyamah Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya mahkota yang dimana cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang masuk pada rumah-rumah kalian di dunia ini. Ikhwani fiddin, dan ada pun langkah yang ketiga, dan tak lupa kami mengucapkan kepada ustaz kami, guru kami, jazakallahu khairan katsira atas segala waktunya, atas segala kesempatannya, dan lebih-lebih atas segala ilmunya. Yang dimana engkau telah menyempatkan diri antum, yang dimana engkau menyempatkan diri engkau untuk mengajari kami yang kurang dalam ilmu ini, yang dimana engkau membimbing kami yang kurang beradab ini, yang dimana engkau mengarahkan kami yang tersesat ini. Sehingga alhamdulillah kami bisa mengerti apa arti kehidupan ini, apa arti dari perjalanan singkat ini.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan engkau, membalas segala jasa-jasa engkau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu selama ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan tak lupa juga kami meminta maaf kepada guru kami yang mungkin selama ini kami adalah murid-muridmu yang nakal, murid-muridmu yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau marah, bahkan membuat engkau tidak bisa tidur karena memikirkan perilaku kami. Maka yakinlah bahwa kesabaranmu selama ini, lelahmu selama ini, capekmu selama ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dan tak lupa juga kami berpesan kepada guru kami, wahai guru kami, janganlah engkau merasa bosan untuk mendidik kami yang kurang dalam ilmu ini. Janganlah engkau merasa putus asa terhadap perilaku kami ini. Sungguh kami membutuhkan ilmumu, sungguh kami membutuhkan arahanmu, sungguh kami membutuhkan bimbinganmu. Maka dari itu kami harap engkau tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa terhadap kami. Ada suatu perkataan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Khudaibi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, beliau berpesan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Apa yang beliau katakan? La tashkuru bil ajz min ayyi talibin. Jangan pernah engkau merasa putus asa terhadap muridmu bagaimanapun ia, li'annaka la ta'rifu ayyuhum anfa'u li ummatin fil mustaqbal. Karena engkau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat untuk umat yang akan datang. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para muslimin, kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya sebagian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan belajar kami, kegiatan mengaji dan menghafal kami alhamdulillah berjalan dengan lancar atas izin Allah dan berkat karunia para donatur sekalian. Walaupun kami tak mampu membalas yang semisal dengan apa yang diberikan kepada kami, akan tetapi kami akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjadikan infak para donatur, sumbangnya para donatur sebagai pemberat timbangan di hari yang dimana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sumbangan infak dari para donatur sekalian menjadi salah satu amal yang terus mengalir pahalanya walaupun raga berada di dalam tanah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya pada kesempatan ini, saya akan menutupnya dengan sebuah syair yang semoga dengan syair ini kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, mengaji, menghafal, dan kita meninggalkan semua pergaulan yang sia-sia. Qala syairu, aya talibal ilmi kum la tanam. Wahai para penuntut ilmu, bangkitlah kalian, bangunlah kalian, jangan asyik untuk tidur. Fa inna zamana qada wa ansara. Karena sesungguhnya masa itu pasti berlalu dan akan pergi. Fakun ma hayita dhalilan bi. Selagi mana kamu hidup, maka peliharalah masa itu. Fadhanuka bil waqti ainul karam. Karena sesungguhnya memelihara masa itu adalah suatu sifat yang terpuji. Wa kun hilsa darsika wafrah bihi. Senantiasalah hadir di majelis ilmu, di kelas-kelas ilmu, dan bergembiralah dengannya. Takun qaidan fi ghadil lil umam. Niscaya kelak Anda akan menjadi pemimpin bagi umat manusia. Wa badil mashtaq wa badil shababaka min qabli an. Rebutlah masa muda Anda sebelum yuqatti'a azmaka sayful haram. Sebelum pedang ketuaan merebut masa semangat Anda, memancung semangat Anda. Wada' mastata'ta fudulal khilaf. Dan tinggalkanlah pergaulan yang sia-sia semampu Anda. Wa aklin wa naumin wa qawlin mudam. Makan yang banyak, tidur yang berlebihan, dan percakapan yang dicela. Wa sahib nabilan wa la tukthiran. Dan bersahabatlah dengan orang-orang yang pandai dan elakkan bergaul dengan semua orang.
Fakam mukthirin ya ukhayyan haram. Betapa banyak, betapa ramai orang yang banyak bergaul yang namun akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Wa haqqi idza rumta syai'an wala. Realisasikan apa-apa yang Anda citakan. Tusammin biwahmika datal waram. Dan jangan Anda merasa pesimis terhadap apa yang Anda tidak mampu mendapatkannya. Ra'aitul uluma wa ashabaha. Saya telah mendapatkan ilmu, saya telah mendapatkan segala jenis ilmu dan pakar di dalamnya. Lada kulli dhi fitratin muhtaram. Begitu dihormati, begitu disegani di tengah-tengah umat yang masih lurus fitrahnya. Fa in rumta ya sahibi rifqata. Justru jika Anda ciptakan kedudukan yang tinggi fi dunya wa ukhra falbil qalam, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka berjinak-jinaklah dengan pena. Wa akhlis li rabbika wa'mal bima. Akan tetapi ikhlaskan niatmu kepada Allah dan beramallah dengan segala alimta wa intal qafihil alam, dengan segala yang apa yang Anda ketahui walaupun Anda menemukan kesukaran di dalamnya. Wasabir wa tabir wa la taksalan. Bersabarlah dan konsentrasilah dan jangan Anda menjadi orang-orang malas. Fa innal humuma biqadril himam. Karena kadar fa innal humuma biqadril himam. Karena kadar kepayahan itu berkadar langsung dengan tingginya cita-cita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayuhal hadirun, al-an na'ti ila al-barnamij ats-tsamin. Ala wa hiya al-mau'izatul hasanah min mudiri ma'had tahfizil Qur'anil Karim wal lughatil arabiyyati al-fida. Al-Ustaz Ad-Doktor Syarif Hidayatullah Hafizahullah. Al-waqtu wal fursatu jahizah. Acara yang ke-8, nasihat dan bimbingan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Tahfiz Al-Fida, Al-Ustaz Dr. Syarif Hidayatullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillahi subhanahu wa ta'ala, hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Wisata Al-Quran Al-Fida Indonesia, Bapak Usrul Diskon, alhamdulillah beliau turut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Darul Ukhuwah, yang alhamdulillah berkat beliau tempat ini bisa kita pakai untuk acara haflatul Quran. Mudah-mudahan jasa beliau ini dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para tamu undangan, ayah dan ibu kami semua, para donatur, para muhsinin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang kami cintai, anak kami semua, terkhusus wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga. Saya sebenarnya nggak bisa untuk ngomong. Hari ini perasaan saya cukup bahagia sekali. Di mana tidak, hari ini ada 3 santri yang menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Saya tahu persis dengan 3 santri ini. Satunya
datang dari Bima, jauh sekali, datang ke Jakarta. Orang biasanya kalau dari kampung datang ke Jakarta itu nyari duit. Ini enggak, ribuan kilo ditempuh, yang kadang ongkosnya pun nggak tahu, kadang utang, jujur. Hanya satu tujuan, ingin menghafal Al-Quran. Perjuangan beliau tuntaskan 1 tahun 1 bulan. Kelar. Yang kedua, ada Ananda Rusi Fatmawita, datang juga dari jauh, dari Riau, yang tujuannya juga sama, ingin menghafal Al-Quran. Beliau juga tuntaskan waktunya 1 tahun lebih. Satu lagi Ananda Titi Andriani, yang ini juga lebih saya kenal karena daerah beliau ini adalah berdekatan dengan daerah saya. Yang kampung beliau pun sampai sekarang belum masuk aspal. Datang dari jauh, dari pelosok negeri, ribuan kilo ditempuh ke sini. Kalau naik mobil bis itu 3 hari 3 malam perjalanan hanya untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, cita-cita mereka itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita rayakan bersama. Mudah-mudahan kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kita juga nanti di akhirat kelak. Kenapa tidak bahagia kitanya? Mereka selama 1 tahun ini telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. 30 juz itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Ulumul Quran, 30 juz itu terdiri dari, saya juga hafal sebenarnya detailnya, bukan saya baca di buku. Terdiri dari 3.320.015 huruf. 30 juz Al-Quran tersebut terdiri dari 320.015 huruf. Itu mereka tuntaskan selama 1 tahun ini dengan 3M. Mereka tuntaskan membacanya, mereka tuntaskan menulisnya, mereka tuntaskan menghafalnya. 3M dituntaskan. Berapa banyak? 320.015 huruf. Mereka tulis satu persatu. Setiap hari bangun pagi mereka sholat subuh di Masjid TU, kumpul lagi di teras Masjid TU, ditulis lagi, dibaca lagi, dihafal lagi. Alhamdulillah atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 320.015 huruf tersebut berhasil dituntaskan. Mereka juga menuntaskan sebanyak 6.348 ayat. Di samping huruf yang mereka hafal, mereka rangkai kemudian menjadi ayat per ayat, kemudian dihafal. Sehingga tadi kita lihat, saya aja meneteskan air mata tadi. Kalau perlu seandainya gelar doktor itu diserahkan ke anak kita ini. Saya banyak ketemu dokter nggak bisa juga seperti itu. 10 juz itu terdiri dari 100 lembar. Karena 1 juznya itu berapa lembar? Ada 10 lembar. Disebutkan halamannya, disebutkan juznya, langsung disambung. Itu bukan perkara yang gampang. Kalau kita lihat juga MTQ internasional juga ada juga salahnya. Namanya manusia ya, ada salahnya juga. Itu bukan perkara yang gampang. Mereka menulis, merangkai, menghafal sebanyak 6.348 48 ayat. Mereka juga dalam 1 tahun ini telah menuntaskan sebanyak 240 rubu'. Rubu' itu kalau kita lihat di Al-Quran itu disimbolkan dengan huruf ayat. Kalau Bapak dan Ibu yang jeli melihatnya, 1 juz itu berapa rubu'? Pernah nggak kita lihat? Kita hitung. Karena nanti menjadi bukti kita di sisi Allah SWT. Bagaimana pendapatmu terhadap Al-Quran? Apa yang kamu lakukan terhadap Al-Quran? Karena nanti ada 2 Al-Quran ini datang kepada kita. Satu bisa jadi hujjatan lana,
wa hujjatan alaina. Hujjatan alaina itu menjadi syafaat, hujjatan alaina menjadi pelaknat. Nauzubillah. Kira-kira bisa pernah nggak kita hitung itu? Mereka juga sudah menuntaskan sebanyak 60 hizb. Satu juz itu ada 2 hizb. Ditulis di sampingnya Al-Ahzab tulisannya. Mereka juga sudah menuntaskan sebanyak 30 juz yang terdiri dari 14 surah. Mereka ulang-ulang surah tersebut dari surah yang paling pendek sampai surah yang paling panjang. Surah yang paling pendek surat apa itu? Apa? Surat apa kira-kira yang paling pendek? Apa? Inna a'tayna kal kautsar, 3 ayat. Yang paling panjang surat Al-Baqarah. Jumlah ayatnya berapa? Kalau uang di rumah sampai nggak ada nominal itu bisa kita hitung, ya kan? Belum dipotong pun bisa kita hitung, apalagi yang udah dipotong. Saya juga hitung. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah jumlah ayatnya berapa, Pak? 280. Mereka hafal ayat itu dari surat yang terpendek sampai surat yang terpanjang. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "U'titu makanat Taurat sab'u diwali." Kata Rasul, saya diberikan pengganti daripada kitab Taurat 7 surat yang panjang. Surat apa aja kira-kira ini, Bapak? Surat yang panjang. Hah? Itu kan panjang. Yang panjang itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian surat Al-Anfal yang disambung dengan surat Yunus. Ini yang panjang-panjang, ada 7 surat. Ini mereka ambil semuanya, mereka hatam, mereka tulis, mereka baca. Kemudian kata Rasul, wa u'titu makana Zabur, dan kemudian saya diberikan pengganti daripada Zabur, yaitu surat yang namanya surat-surat Al-Mi'un. Surat-surat Al-Mi'un, surat-surat apa? Surat-surat Al-Quran yang jumlah ayatnya 100-an ke atas. Kira-kira surat apa ya? Banyak gak ya? Banyak ya, 100-an ke atas. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa u'titu makanal Injil. Saya diberikan pengganti kitab Injil. Karena Nabi-Nabi sebelumnya ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur diberikan. Kata Nabi, saya diberikan pengganti dari kitab Injil, yaitu surat-surat Al-Mathani. Surat-surat Al-Mathani itu adalah surat-surat yang jumlah ayatnya yaitu 100-an ke bawah. Kemudian kata Nabi, wa fuddiltu bil mufassal. Saya juga diberikan kelebihan melebihi daripada apa-apa yang diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu saya diberikan surat-surat yang berjenis yang namanya Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal itu adalah surat-surat pendek yang oleh ulama kemudian diklasifikasi dari surat Qaf kepada surat An-Nas. Jadi surat-surat ini semua, dari surat yang tiwal yang panjang banget yang jumlahnya ada 7 tadi, surat Al-Mi'un yang jumlahnya 100 lebih ke atas, surat Al-Masani yang 100 ke bawah, kemudian surat-surat Al-Mufassal yang jumlahnya lebih sedikit daripada surat Al-Masani. Itu anak-anak kita yang ada di depan ini yang 3 ini sudah berhasil mereka baca, sudah berhasil mereka tulis, dan alhamdulillah dengan izin Allah sudah berhasil mereka hafal. Mereka juga sudah menghafal mana surat-surat Makkiyah, mana surat-surat Al-Madaniyah. Mereka hafal semua itu, ditaruh di atasnya. Ini surat keberapa, ini halaman keberapa, dan lain sebagainya. Jamaah hadirin tamu undangan yang kami muliakan, tentu keberhasilan yang besar ini yang diraih oleh anak-anak kita ini, kami yakin, saya berkeyakinan penuh, ini bukan hasil jerih payah mereka sendiri. Ini adalah hasil jerih payah orang banyak. Ada orang tua mereka yang melahirkan mereka,
yang membimbing mereka dari kecil, mengutus mereka ke sini. Ada guru mereka yang setiap hari datang menjenguk mereka, melihat hafalan mereka, mengoreksi hafalan mereka, menandatangani hafalan mereka dan sebagainya. Ada para muhsinin yang memberikan infak, yang memberikan harta sehingga mereka bisa tinggal nyaman, makan nyaman dan sebagainya. Ada orang-orang baik yang mensupport dengan doa. Ada orang-orang baik yang memberikan motivasi. Ada orang-orang baik yang memberikan segalanya. Sehingga keberhasilan ini sekali lagi bukan keberhasilan mereka bertiga, tetapi keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama yang ada di sini. Mudah-mudahan keberhasilan ini menjadi pahala di sisi Allah SWT. Maka menghafal Quran pun hukumnya bukan fardu ain. Hukum menghafal Quran adalah fardu kifayah. Artinya kalau satu orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain terwakili. Maka dalam konsep ini, penghafal Quran menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab rumah tahfiz, bukan tanggung jawab pesantren, tapi tanggung jawab kita bersama. Bahkan Al-Imam Nawawi menyebutkan penghafal Quran wajib ada di dalam satu hayy. Kalau tidak ada dalam satu hayy tersebut, satu hayy itu berdosa. Kata hayy dalam bahasa Arab makna terkecilnya adalah desa. Artinya kalau di satu desa itu tidak ada satu penghafal Quran, maka satu desa itu bisa berdosa. Atau kalau di kita tidak ada desa, mungkin lebih kecil, bisa saja RT, bisa saja RW, atau bisa saja kecamatan. Artinya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan ada di tempat kita itu penghafal Quran, sehingga fardu kifayah yang tadi itu bisa kita tunaikan secara bersama. Sekali lagi, saya pribadi selaku pengasuh pondok mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan anaknya kepada kami. Banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Bintara Loka Indah yang sudah memberikan kepada kami kesempatan. Saya jujur Bapak dan Ibu, kalau tadi disebutkan oleh wali murid ketemunya di Depok, betul. Pada waktu itu sebelum Corona kita ada di Depok. Setelah Corona kemudian semuanya harus berhenti. Setelah Corona itu di tahun 2020 saya kemudian mencari rumah di Depok untuk membuat rumah tahfiz. Tapi setiap saya ketemu rumah, kata pemiliknya saya kontrakin, tapi izin dulu sama tempatan. Kemudian saya izin sama tempatan, kata tempatannya, RT-nya maksud saya dan sebagainya, pengurusnya nggak boleh di sini karena di sini dilarang kumpul rame-rame. Terus saya bergerilya dari Depok ke Jakarta Selatan, dari Jakarta Selatan kemudian ke Jakarta Timur. Di Jakarta Timur sempat deal itu di Pondok Kopi, tetapi kemudian ada masyarakat yang protes, nggak boleh ada di sini karena sekarang masih masa pandemi. Kemudian saya sebenarnya ke sini itu sempat putus asa, saya datang ke sini ke mana, ke Bintara Loka Indah. Kemudian saya lihat ada rumah, kira-kira boleh kayaknya saya kontrak, ada tulisan di situ kontrakin, saya telepon, katanya boleh, tapi hubungi dulu RT RW-nya karena Bapak mendirikan lembaga. Kemudian saya hubungi, kebetulan pada waktu itu Pak RW-nya, Pak Agus, anaknya itu bekas santri saya di SMP Sarupani. Kemudian saya ke beliau, saya minta tolong, saya mau bikin rumah tahfiz. Pada waktu itu beliau masih RT. Kemudian saya ke RW-nya itu Pak Kamdi. Kebetulan ada Pak Kamdi yang laki-laki adalah teman pengajaran saya. Saya bilang ke beliau, saya mau bikin rumah tahfiz, minta tolong izin, belum. Kata beliau, silakan saja tapi pelan-pelan. Alhamdulillah pada waktu itu kita bikin merek dan sebagainya. Dan dari situ sampai sekarang berhasil berjalan, dan juga banyak dukungan dari masyarakat Bintara Loka Indah sampai pondok tahfiz yang kita itu bisa berjalan berdiri di sini. Yang santrinya rata-ratanya dari luar, rata-ratanya gratis semua. Kemudian kita punya cita-cita juga berharap kalau angka 1000 mungkin kebanyakan, tapi berharap sebanyak mungkin penghafal Quran itu bisa lahir dari Bintara Loka Indah, bukan dari Elvida, tapi dari Bintara Loka Indah ini. Dulu saya punya keinginan kalau seandainya diizinkan, saya pengen nulis panggung selamat datang di kampung Al-Quran. Itu keinginan saya. Cuman pada saat itu dan saat sekarang mungkin belum bisa terwujud. Berharap kecil-kecil, mudah-mudahan nanti ada anak-anak muda dari Bintara Loka Indah atau dari sekitarnya datang menghafal Quran. Dan kadang saya prihatin juga, ini yang datang dari jauh-jauh, dari masyarakat yang dekat, di mana kira-kira? Berharap yang dekat-dekat bisa belajar, bisa menghafal Quran sehingga rame-rame. Kadang-kadang masjid kalau lagi bulan puasa kekurangan imam penghafal Al-Quran.
Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu tamu undangan kami yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kami wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan hafalan ini menjadi hafalan yang berkah. Ingat, ini masih dasar. Kalau 3M yang pertama itu masih dasar. Membaca, menulis, menghafal itu masih dasar. Ada tingkatan yang agak sulit tadi disebutkan oleh Bapak Gunawan tadi. Tingkatan yang kedua, menengah, yaitu murojaah. Murojaah ini menjadi paling sulit daripada yang di bawah tadi. Makanya kata salah seorang imam masjid Al-Haram, yaitu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kata beliau, ada 5 cara bagaimana seorang bisa menghafal Quran dengan sukses. Yang pertama kata beliau, ada tujuan. Menghafal Quran punya tujuan. Yang kedua, ada lembaga. Kalau ngafal sendiri-sendiri, saya pengen rajin di rumah ngafal sendiri, insya Allah bertahan cuma sebulan, bulan berikutnya udah malas. Ada lembaga. Kemudian yang kedua, ada metodenya. Nggak bisa ngafal sembarangan begitu saja. Penting saya buka Quran suka-suka hati saya pengen hafal surat ini hafal, mau pindah ke sana terserah saya, mau ke sini terserah saya. Enggak, ada metodenya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada lembaga, yang ketiga ada metodenya, yang keempat ada gurunya yang bimbing. Kalau Bapak dan Ibu menghafal sendiri, membaca sendiri, insya Allah itu nggak pernah salah. Yakin Bapak dan Ibu? Betul. Kalau baca sendiri, menghafal sendiri nggak pernah salah, itu benar semua itu. Karena nggak ada yang lain. Benar semua. Ada gurunya. Alhamdulillah 4 ini ada di Elfida. Ada tujuan, ada lembaga, ada metode. Kita punya metode sambil Indonesia dan sebagainya. Ada gurunya. Yang kelima ini yang menjadi sulit. Ini yang kemudian menjadi sulit. Kata beliau yang kelima adalah adanya follow up setelah selesai menghafal Quran, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Baik dari penghafal Quran itu sendiri maupun dari orang lain. Apa itu bentuk follow up-nya? Kata beliau, kalau sudah selesai menghafal Quran, jangan pernah meninggalkan Al-Quran setelah itu. Kemudian ada orang bilang, kan profesi saya ini terhalang nanti dengan Al-Quran. Enggak pernah ada Al-Quran menghalangi profesi. Mau jadi polisi lah, polisi penghafal Quran. Mau jadi pengusaha lah, pengusaha penghafal Quran dan lain sebagainya. Atau juga follow up dari eksternal, artinya bergaul dengan orang-orang penghafal Quran. Jangan pernah meninggalkan hafalan, jangan pernah meninggalkan teman-teman yang menghafal Quran, cari biang penghafal Quran dan lain sebagainya. Kata beliau, kalau 5 ini ada pada seseorang, maka hafalan Qurannya insya Allah akan terjamin hatta ya'tiyahul yaqin, sampai nanti maut menjemput orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran. Sekali lagi positif thinking yang diberikan oleh ulama kita kepada kita, bahwa penghafal Quran itu bukan saja yang menghafal 30 juz. Agama kita agama yang sangat pemurah, yang menghafal, yang mendengar, yang menulis, yang membantu, semua yang terlibat merupakan ahli Quran Al-Karim. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu sudah menunjukkan waktu zuhur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sami'na nasihatahu ar-ra'i'ah. Asallahu an yanfa'ahu wa yubariku fi ilmihi. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau atas penyampaian nasihat dan bimbingannya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Al-barnamij at-tasi' ad-du'a alladhi sayaqumu bihi talib Mulla Muhammad Umar, falyatafaddal mashkura. Selanjutnya acara yang ke-9, doa yang akan dibacakan oleh saudara Mulla Muhammad Umar. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum kita memulai doanya, alangkah baiknya kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا باب العلم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولوالدينا وللمتبرعين منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالب العلم إلا علمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Barnamijul Akhir Al-Iftitah. Ayyuhal hadirun, qabla an nakhtatim ana ra'isul jalsah atlubul afwa minkum jami'an. Fin nihayah bi'aunillahi wa hawlihi wa quwwatihi nakhtatim hadhil haflatu bi qira'atil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Acara terakhir penutupan dan mahkamah. Namun sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mungkin dalam penyampaiannya banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, karena saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kami ucapkan